നമുക്ക് ജോൺസ് ഗോസ്പൽ തുടർന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതില് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 22 മുതൽ 36 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. John the Baptist exalts Jesus. Then Jesus and his disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside. Jesus spent some time with them there, baptizing people. At this time, John the Baptist was baptizing at Ainon near Salem, because there was plenty of water there, and people kept coming to him for baptism. This was before John was thrown into prison, and a debate broke out between John's disciple and a certain Jew over ceremonial cleansing. So John's disciples came to him and said, "Rabbi, the man you met on the other side of Jordan River, the one you identified as the Messiah, is also baptizing people, and everybody is going to him instead of coming to us." John replied, "No one can receive anything unless God gives it from heaven. You yourself know how plainly I told you, I am not the Messiah. I am only here to prepare the way for him. It is the bridegroom who marries the bride, and the best man is simply glad to stand with him and hear his voice. Therefore, I am filled with joy at his success. He must become greater and greater, and I must become less and less. He has come from above and is greater than anyone else. We are of the earth, and we are of the earth, and we speak of earthly things. But he has come from heaven and is greater than anyone else. He testifies about what he has seen and heard, but how few believe what he tells them. Anyone who accepts his testimony can affirm that God is true, for he is sent by God. He speaks God's words, for God gives him the Spirit without limit. The Father loves his Son and has put everything into his hands. And anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. So നമുക്ക് നിക്കോദിമോസിന്റെ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ജീസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ജോണിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അവിടെ അവർ പറയുന്നത് യോനാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരു യഹൂദനും തമ്മിൽ സെറിമോണിയൽ ക്ലെൻസിങ്ങിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ജോണിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് തിരിച്ചു വന്ന് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനോട് പറയുകയാണ്, "Rabbi, the man you met on the other side of the Jordan River, the one you identified as the Messiah, is also baptizing people, and everyone is going to him instead of coming to us." യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നോക്കിയപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച യേശു എന്ന വ്യക്തിയുടെ പുറകെ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നു. കൂടുതൽ ശിഷ്യന്മാർ, കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ്, കർത്താവ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തങ്ങളുടെ ഗുരുവായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുവാൻ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ജോണിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഈ ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനോട് വന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് വാട്ട് പ്രോംപ്റ്റഡ് ദം ടു റിയാക്ട് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. വൈ ഡിഡ് ജോൺസ് ഡിസൈപ്പിൾസ്, though they were people who learned that Jesus is the Messiah, though they were people being disciples of John the Baptist, they saw that the Spirit coming down on Jesus as a dove when he was being baptized. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും അവര് നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനിരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞ് വേറൊരാളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് വരാം. നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വരാം. നമുക്ക്
നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം, അതിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വരാം. അല്ല, നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, അവരെങ്ങനെ അതിനെ എടുക്കും, എങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ ആ ഗ്യാങ്ങിൽ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പല സ്റ്റാൻഡ്സും പല ഡിസിഷൻസും പല വേർഡ്സും നമ്മൾ പറയാതിരിക്കും. അവിടെയും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ എസ്പെഷ്യലി ഈ വേറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന്, ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന അനേകർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും വീട്ടിൽ പറയുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി മൂലമാണ്. അപ്പം there is insecurity in each one of us. It might be regarding our job, it might be regarding our education, it might be regarding our concern about how we will provide, it might be regarding our relationship with our friends or family. Whatever it is, insecurity is always there in us. അവർ നോക്കുമ്പോൾ, ഈ ഡിസൈപ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി വാസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ, അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വാസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. Everybody was going to another person. Those of them who were coming to John the Baptist, they have started to go to another person, and their popularity and their credibility is coming down. ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, ഇവരുടെ ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി was coming out of their need for being loved എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടണം, നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റഡ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും അത് നമുക്ക് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലാണ്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിരുപദ്രവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൾട്ട് ജോക്ക് വന്നു, നമ്മൾ അതിനൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്കിരിക്കാം, നമുക്ക് അതിനെ റിവെൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു തെറ്റാണ്. അതല്ല, നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാൻഡാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണ് എങ്കിൽ, if I continue to if I want to continue in that gang and just to gain their acceptance, I just pass off a smile എന്നാണ് എങ്കിൽ, I am striving for their acceptance, I am striving for their love for me. ഇപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് മേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാം. പക്ഷേ ആ ഗ്യാങ്ങിനെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം, അല്ലെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, I was a person who used to copy and receive tips, receive copy till my maybe second year in college. അത് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനിയും കോപ്പി ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയറിലെ പരീക്ഷ മുതൽ ഞാൻ എക്സാമിന് ചീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഫൈനൽ ഇയറിൽ, നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇയറിന്റെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടഫാണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു പേപ്പറാണ് മെഡിസിൻ. ഈ മെഡിസിനിലെ കേസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റിയാൽ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോ ദർ വാസ് സംതിങ് നോൺ ആസ് ടിപ്സ് തരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. എല്ലാവരും ടിപ്സ് എടുക്കും. അതായത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. രാമകൃഷ്ണൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ബാലകൃഷ്ണൻ ലിവർ ഡിസീസ്, ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു 20-25 ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോപ്പിയിങ് പോലെ തന്നെ ടിപ്പ് എന്നാ അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത്, നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ചേട്ടാ പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കും, ബാലകൃഷ്ണൻ, ഓക്കെ, ലിവർ ഡിസീസ്. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ മതി, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതാണ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും, എവ്രിബഡി വുഡ് ടേക്ക് എ ടിപ്പ് സോ ദാറ്റ്
you're sure, at least you're sure of your diagnosis. ആ ഡയഗ്നോസിസ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബുക്കിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കാൻ പാടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് എങ്കിലും ശരിയാക്കാനായിട്ട് എവ്രിബഡി വുഡ് ടേക്ക് ടിപ്സ്. അപ്പം ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ടിപ്പ് എടുക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞു നടന്നില്ല. സംഭവം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല. ഞാൻ ടിപ്പ് എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ ആ സമയത്താണ് മൊബൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ഓഫർ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്താൽ ഫ്രീ മെസ്സേജസ്. ഇന്നത്തെ പോലെ വാട്സാപ്പ് ഒന്നും വന്നില്ല, മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രീ മെസ്സേജസ്. ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രീ മെസ്സേജ്, അപ്പൊ എന്റെ ടെൻഷൻ മുഴുവൻ ഇതായിരുന്നു, ദൈവമേ എല്ലാവർക്കും അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും ടിപ്പായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ തുറന്നു പോവുകയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡയഗ്നോസിസ് എല്ലാം അറിയുമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം എൻ്റെ കൂടെ എക്സാം എഴുതുന്ന വേറൊരു പയ്യനൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് എനിക്കും അവനും മെസ്സേജ് വന്നു. അവൻ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് ഇത് ടിപ്പാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. അപ്പൊ ഇവൻ ഈ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കി. ഇവൻ ഇത് നോക്കി ഇത് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ട് അവന് പിന്നെയും കൂടുതൽ ടെൻഷനായി. അപ്പോ എനിക്ക് വന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്കൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവനറിയായിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവൻ എന്തോ ചെയ്തു, അവൻ ആ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവൻ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ടിപ്പിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അവൻ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് ഇതായിരുന്നു, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടിപ്പ് ലെറ്റ് മീ നോ, ഐ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു യു. ഞാനത് കുറെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്, പരീക്ഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ചു. സി, ഐ നെവർ ടോൾഡ് എനിവൺ ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ടിപ്സ്. ഐ നെവർ ടോൾഡ് എനിവൺ ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ചീറ്റ് ഇൻ എക്സാംസ്. പക്ഷെ somehow it was communicated to them that I will not receive tips. So what I'm trying to say that in that community, probably in that community, they all were watching me, a person who was regular in fellowship, a person who was regular in church. Will he receive tip എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ഫൈനൽ ഇയറിൽ പ്രോബബ്ലി എന്റെ ബാച്ചില് ഫെലോഷിപ്പിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, EU പോലെ. അപ്പം ആ ഫെലോഷിപ്പിന് റെഗുലർ ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നതും ചേർച്ചിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പം ഞാൻ ആരോടും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പറയാതെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദം. I want to challenge each one of you. I'm not saying about tips. I'm not saying about anything else. അത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കും ദൈവത്തിനും അറിയാം. I was saying about ടിപ്സിന്റെ കാര്യം. ചിലപ്പോൾ അത് അഡൾട്ട് ജോക്സിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ ആരെയെങ്കിലും പിന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. What is our stand? And why do we take that stand? If I take a stand which is okay, which goes okay with the gang, which okay with the friend circle that I have, then that means that I am not standing for God. That means that I feel insecure if I am out of this gang, if I am out of this friendship circle. I want their love. I want their acceptance. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നിരുപദ്രവകരമായിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. One thing we should understand is that we are loved. നമുക്ക് വേറെ ഒരു ലവോ വേറെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസിന്റെയോ ആവശ്യമില്ല. ബ്ലേസ് പാസ്കലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 12th എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പാസ്കൽസ് ലോ. അപ്പൊ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, there is a God shaped vacuum in each of our hearts which can be filled only by God. Now we are trying to fill in this vacuum
with other things, with love of friends, with love of family, with love of being accepted by others, with love of money, with whatever it is, whatever it is. If we try to fill this vacuum with other things, it is not going to be filled. It can only be filled by God. We need to understand that we are loved and accepted by God Himself. We need not try to fill in that vacuum with love from another person, love from our friends, love from our family. We need to be rest assured that we are loved. Song of Songs, chapter 2, verse 16. It says that I am my beloved's and he is mine. എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. I am my beloved's and he is mine. We have to be sure of this, that God loves me. I am God's. I am my Lord's beloved. എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് അടിവരെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. Theoretically, maybe we know this, but how far in our mind we know this? And we do not strive to gain acceptance from others. When I blog, I look at the likes, I look at the comments, I look at the views. For what? To gain acceptance. When I post something in FB or Instagram, I look at the likes, I look at the shares, basically to know how accepted I am, how loved I am. In FB you might have so many friends, but who is the one who knows you through and through? Who is the one who loves you as you are? എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. If there are secrets in our lives which the other person, if he or she knows, will they still continue to love us? Definitely will not. That agape love can be given only by God, and that God has loved us with an everlasting love. Jeremiah 31:3 says that I have loved you with an everlasting love. ആ സ്നേഹം ഒരു നാളും മുതിർന്നു പോവുകയില്ല. ആ സ്നേഹം ഒരു നാളും നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല. റോമർ 8 നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ I am confident that nothing can separate me from the love of God. If I try to gain acceptance from others, that love might go away, but not the love which God loves me with. ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ചെറുതാവുന്നില്ല. ഞാന് തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറയുന്നില്ല. I am always loved. I am His beloved. I need not get any acceptance from others. 1 John 3:1 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, behold what manner of love that Father has given unto us, that we would be called as sons of God, അല്ലെ children of God. നമ്മൾ എനിമീസ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ ചിൽഡ്രൻ ആക്കിയ ദൈവം. നമ്മൾ സിന്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ മക്കളാക്കിയ എയേഴ്സ് ആക്കിയ ദൈവം. ഡെത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന, മരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മളെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന. ആ പെനാൽറ്റി നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഉപോത്ബലകമായിരുന്ന ആ പാപം എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്ത് ആ പെനാൽറ്റി ക്രോസിൽ ഒരിക്കലായി മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം, നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. That I am loved. Let us not believe in any other lie which the devil tells you. I am loved. I am accepted. God finds satisfaction in me, whatever it is. I need not try to gain acceptance from others. സെഫന്യ പ്രവചനന്റെ പുസ്തകം 3:17. അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. സെഫന്യ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം.
For the Lord your God is living among you. He is a mighty warrior, mighty Savior. He will take delight in you with gladness. With his love, he will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. He will take delight in you with gladness. ദൈവം നമ്മളിൽ ഡിലൈറ്റ് കണ്ടെത്തുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഡിലൈറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത്. വിത്ത് ഗ്ലാഡ്നെസ്. That God finds delight in each one of us. He will rejoice over us with joyful songs. അത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇഷ്ടമാണ്, സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നുപോകും. Unless we register this in our minds, it is very difficult. Unless we believe this, it is very difficult for us to come over this temptation of trying to get acceptance from others. So that was John the disciples in the reaction. They were insecure. They were wanting for acceptance and love. They were not able to accept the fact that they are being less popular as Jesus and his disciples. Now let's look into John's answer. John replied, "No one can receive anything unless God gives it from heaven." So that was for the first statement that John said. John പറഞ്ഞത്, no one receives anything unless God gives it from heaven. In fact, John is trying to say that God is in control. Don't worry. God knows what he is doing. Don't worry. He is not a God he is not a blind God who sits up there and lets things happen by chance. God knows what he is doing. He has that foreknowledge എന്നുള്ള കാര്യം. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, this is something which we need to tell ourselves, that God is in control. God knows what he is doing. God is not a God who sits up there and wants to punish you for and give you the consequences of your sins. No, the consequence of sins has already been dealt with on the cross. നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് വേണം. We see that in Job's life. ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണ് പിശാച് യോബിന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു കളയുന്നത്. God is in full control. God has not given the control over to Satan. We should be 100% sure. ഈ ലാസറസ് മരിപ്പാറായിട്ട് കിടക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ 3 ദിവസം കൂടെ തങ്ങി എന്നാ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബഥാനിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അവിടെ ബഥാനിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുന്നത് so that God's name will be glorified എന്നാ പറയും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ 3 ദിവസം കൂടെ നിന്നത്. ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ദിവസം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്നായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഇൻഫാക്ട് ജീസസ് വാസ് ട്രൈയിങ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദ സ്പിരിറ്റ് has left, but still God's name will be glorified when Lazarus comes back to life. Now, those delays that God allows in our lives, you might have been praying for something, but God is saying, wait. രഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ 1.5 മാസമായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുത്തേച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ദൈവം പറയുന്നത് വെയിറ്റ്. അതിന് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാനായിട്ട്, ഇടയാകുവാനായിട്ട്. Let's trust in that God. Let's trust in that God when he says that I'm in control, that God has taken control, that God is in full control. God foreknows what is happening in our lives. The promise that God has plans to prosper us and not to harm us has to register in our mind. We have to firmly believe that. അയ്യോ, ഇതിനിപ്പോ എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. God has already dealt with that on the cross. നാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Matthew chapter 6 verse 8.
when you pray, verse 8, don't be like them, for your Father knows exactly what you need even before you ask him. നമ്മൾ ദൈവമേ എനിക്ക് തരണേ, എനിക്ക് ജോലി തരണേ, എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ തരണേ, എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ തരണേ, എനിക്ക് സാലറിയിൽ ഹൈക്ക് തരണേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. God knows what is needed for us even before we ask. That doesn't mean that we should ask. We should not ask. Sorry. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് is to put our trust in him. Is we ask and we see God's deliverance, and then we put our trust in him. So we need to firmly believe that God is in full control. തുടർന്ന് നമ്മൾ ജോണിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്, you yourself know how plainly I told you I am not the Messiah. I am only here to prepare the way for him. It is the bridegroom who marries the bride, and the best man is simply glad to stand with him and hear his vows. Therefore, I am filled with joy at his success. He must become greater and greater, and I must become less and less. John is trying to say that it is all about God. It is not about me. അവനോ വളരണം, ഞാനോ കുറയണം. He should become greater and greater, and I should become lesser and lesser. Now, when I do something for God, how often do we have this attitude? I share something. I sing a worship song. I share a worship thought. I do something for God. I give tithe. But ultimately, if I seek my own name becoming greater and greater, then it is all useless. അവനോ വളരണം, ഞാനോ കുറയണം. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ നമുക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് to give priority to God alone. മൂന്നാമത്, he has come from above and is greater than anyone else. We are of the earth and we speak of earthly things, but he has come from heaven and is greater than anyone else. He testifies about what he has seen and heard, but how few believe what he tells them. Anyone who accepts his testimony can affirm that God is true. For he is sent by God, he speaks God's words, for God gives him the Spirit without limit. The Father loves his Son and has put everything into his hands, and anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. To believe that Christ is from God, that Christ is God, അതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആഹ്വാനം യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ. Again, coming back to the fact that it is not about me, it is about Christ, it is about God. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഒന്ന്, the insecurity that we have. Do we strive for acceptance from our friends, from our family, from our other circle? And do we take decisions? Do we hide our stance and ideals and ideologies in our gang to get acceptance from them? Secondly, John the Baptist in the reaction. John പറഞ്ഞ പോലെ that nothing happens without God's foreknowledge എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട്. Everything is about God and not about me എന്നുള്ള ആഹ്വാനവുമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. സോ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺ.